सर नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते सर। तो मैं पूर्ण पारायण में ओके। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनि समाधिपादः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतध्रुवप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बन वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालानैरन्तर्य सत्कारसेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णश्च वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्क विचार आनंद अस्मित रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो शून्यः भव प्रत्ययो शेषो अन्यः सॉरी शून्यः मर्दे शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकटलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक शय्येर अपामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जलपस्तदर्थ भावनं ततः प्रत्यक्षचेता आदिभमो अप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशया प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान् अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितो उदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनाश्चित्तप्रसादनं प्रत्यर्धन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परममहत्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणे क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्गृहीत ग्रहणग्राह्येषु तत्सञ्जनतात् समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानाविकल्पैः संकीर्णा सविकर्ता समापत्तिः स्मृति परिशुद्धो स्वरूपशून्य सर एಲ್ಲಿ तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सविकर्ता ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸವಿತರ್ಕ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಅಂತಿದೆ
सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धो स्वरूपशून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्काः एतैव सविचारा ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ तर्का ಅಷ್ಟೇ ವಿಸರ್ಗ निर्वितर्का एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गनपर्यवसानां वर्गवसानं त एव सबीजस्समाधिः निर्विचार वैशाराध्येयाध्यात्मप्रसादः प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದ 51 ಸೂತ್ರಗಳ ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಪಾದ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ, ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಉಪದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುರಿತು ನಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಯೋಗ ಅನುಶಾಸನಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎರಡು ವಿಧ. ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನು ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಶಾಸನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಪಶಮನವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಸನಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಗವು ಅಂಗವೂ ಹೌದು, ಅಂಗಿಯೂ ಹೌದು. ಅಷ್ಟ ಅಂಗಗಳೂ ಕೂಡ ಯೋಗವೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂಗಿ, ಅದು ಯೋಗವೇ. ಸೊ ಯೋಗ ಶಬ್ದವು ಎರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ತದಾ ದ್ರಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪೇ ಅವಸ್ಥಾನಂ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪುರುಷ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿರೋಧವಾಗ್ತವೋ ಆಗ ಪುರುಷನು ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ತಿಷ್ಠತಿ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ? ಈಗ ಲೌಕಿಕರಾದಂಥವರು ನಾವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಾಗ ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಇತರತ್ರ. ಇನ್ನು ಲೌಕಿಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪುರುಷನೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ವೃತ್ತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುಖದ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪುರುಷನು ಸುಖಿಯಾಗಿಯೂ,
ದುಃಖದ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪುರುಷನು ದುಃಖಿಯಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಸಾರೂಪ್ಯಂ, ವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪುರುಷನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಯ ಪಂಚತಯ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ. ವೃತ್ತಿಗಳು ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು. ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂಧಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಂಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮೋಚಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಯೋಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ ಅದು ಮೋಚಕವಾಗ್ತದೆ. ವೃತ್ತಯ ಪಂಚತಯ್ಯ, ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು 5 ವಿಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳರು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರಾ, ಸ್ಮೃತಿ. ಈ ರೀತಿ 5 ವೃತ್ತಿಗಳು. ಈ 5 ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು, ವೇವ್ಸ್, ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತರಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ, ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ಈ 6ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶೈಲಿ. ನಾವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಭಾವ ಸಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಾ, ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯ ಅಭಾವ ಎಂಬಂತಹ 7 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಾಗ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋ ವಾಯುವಾಕಾಶ ಕಾಲದಿಗಾತ್ಮನಾಂಸಿ ನವೈವ. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ, ಲಕ್ಷಣವನ್ನ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಂದುಶಃ ಕ್ರಮಶಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. 6ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರಾ, ಸ್ಮೃತಯ ಎಂಬುದಾಗಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 7, 8, 9, 10 ಮತ್ತು 11 ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಶಃ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ, ಪ್ರಮಾಣಾನಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೋತ್ಪನ್ನ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಆ ಇಂದ್ರಿಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ವಿಷಯ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಲಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಷಯ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಗಾಳಿಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಧೂಮ ಇವೆರಡರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಧೂಮ ತತ್ರ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಇತಿ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಯಮೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ಈ ಅಗ್ನಿ ಧೂಮಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದಂತಹ ಧೂಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರೂಪವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅನುಮಾನದ ಮೂಲಕ ಊಹಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಅದು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದಿದ್ದು ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಆಗಮಾಹ ನಾಮ ವೇದಾಹ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬಾರ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೇವೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿಯೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಮಾನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ, ವೇದ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಅತದ್ರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಾವಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಛಾಯೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ, ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಪರ್ಯಯ. ಇನ್ನು 3ನೇದು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಾನುಪಾತಿ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪ. ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಹೋ ಶಿರ ಅಥವಾ ಶಶಶೃಂಗ. ಶಶಶೃಂಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಶಶಕ್ಕೆ ಶೃಂಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟது. ಇನ್ನು ಅನುಭೂತ ವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಮೋಷ ಸ್ಮೃತಿ. ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಅನುಪಾತಿ, ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಊಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ವಸ್ತು ಶೂನ್ಯ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು, ರಾಹೋ ಶಿವರ ಶಿರಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ರಾಹೋ ಶಿರಹ ಅಲ್ಲ, ಕಪುಷ್ಪಧೃತ ಶೇಖರ ಕೇಶವಂಧ್ಯಾಸುತೋ ಯಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ 9ನೇ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನಾನುಪಾತಿ ವಸ್ತುಶೂನ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪ. ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಂಭಸಿ ಸ್ನಾತಃ ಕಪುಷ್ಪಧೃತಶೇಖರಃ ಕೇಶವಂಧ್ಯಾಸುತೋ ಯಾತಿ ಶಶಶೃಂಗಧನುರ್ಧರಃ. ಇದು ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 17, ಹರ್ಷಾನಂದ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಪೇಜ್. ಮೃಗತೃಷ್ಣಾಂಬಸಿ ಸ್ನಾತಃ ಕಪುಷ್ಪಧೃತಶೇಖರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೃಗತೃಷ್ಣೆಯು ನಮಗೆ ವಿಕಲ್ಪವೇ, ಮತ್ತು ಮೃಗತೃಷ್ಣ ಅಂಬಸಿ ಸ್ನಾತಃ ಅಂತ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಪುಷ್ಪ ಧೃತಶೇಖರ, ಅವನು ಆಕಾಶ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮತ್ತು ಧೃತಶೇಖರ ತನ್ನ ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಖರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶವಂಧ್ಯಾಸುತೋ ಯಾತಿ, ಇವನು ವಂಧ್ಯೆಯ ಮಗ. ಮತ್ತು ಶಶಶೃಂಗ ಧನುರ್ಧರ, ಈ ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನುರ್ಧರ, ವಸ್ತುತಃ ಅದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಧನುರ್ಧರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು? ಶಶಶೃಂಗ. ಮೊಲದ ಕೊಂಬೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಇವನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಪ್ರತ್ಯಾಲಂಬನ ವೃತ್ತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿದ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಭಾವ ಪ್ರತ್ಯಾಲಂಬನ, ಒಂದು ಶೂನ್ಯದ ಅನುಭವ, ಇದು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸಾತ್ವಿಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಾನುಭೂತಿ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜಸಿಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಾನುಭವ ಇರ್ತದೆ, ತಾಮಸಿಕ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂದತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ರೀತಿಯ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಪರಿಭಾವಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಷುಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ವೃತ್ತಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮಾನಸಿಕ ವೃತ್ತಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ವೃತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನು ಪ್ರಖರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತ ವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಮೋಷ ಸ್ಮೃತಿ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತದಾದೃಷ್ಟ ರಾಮ ಏಷಃ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತಹ ರಾಮನೇ ಇವನು. ಸೊ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ರಾಮ ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷಯವು ಹಿಂದೆ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಪ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಆಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಪುನಃ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆತು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅಸಂಪ್ರಮೋಷ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಸಂಪ್ರಮೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಕದಿಯದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಅದು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಗಳು 5 ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 5 ವೃತ್ತಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 5 ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಯೋಗಶ್ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಈ ವೃತ್ತಿ ನಿಗ್ರಹ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧ. ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಈ ಎರಡರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧಕನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಈ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗ್ಬಹುದು, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರಾ, ಸ್ಮೃತಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯು ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರಾ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೀರಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಮೀರುವಂಥದ್ದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಮೀರಿದ ನಂತರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಮೀರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ನಂತರದ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ 2 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೌ ಯತ್ನೋಭ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಸ್ಥಿತವು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರಾಸೇವಿತ ದೃಢಭೂಮಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೈರಂತರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಕಾರಾಸೇವಿತ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಮತ. ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕ ವಿಷಯ ವಿತೃಷ್ಟಸ್ಯ ವಶೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಸ್ಥಿತೌ ಯತ್ನೋಭ್ಯಾಸ ಸತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಸೇತು. ಈ ರೀತಿ 2, ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಯ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲ. ನೈರಂತರ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ
ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ತರ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ರೆಗ್ಯುಲರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈರಂತರ್ಯ ನೈರಂತರ್ಯ ನೈರಂತರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ನೈರಂತರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಯತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನೈರಂತರ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ನೈರಂತರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ 2 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ನೈರಂತರ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪವಾಸ. ದೃಢಭೂಮಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಕಾರ ಆಸೇವಿತ. ಸತ್ಕಾರ ನಾಮ ಅತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ಈಗ ಯೋಗಿ ಆದಂಥವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಅವನು ಬಯಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಲೌಕಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯಸ್ವಿಗಳಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಾಧನಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ವ್ರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ದೇಹವನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ದೃಢಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 2 ಸೂತ್ರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ 15ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿತ ವಿಷಯ ದೃಷ್ಟಸ್ಯ ವಶೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ ವೈರಾಗ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟ ಆನುಶ್ರವಿಕ ವಿಷಯಸ್ಯ ವಿದೃಷ್ಟಸ್ಯ. ದೃಷ್ಟಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಫಲ ಮತ್ತು ಆನುಶ್ರವಿಕ ವಿಷಯ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯೀಷ್ಟ್ಯಾ ಯಜೇತ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮ, ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮೇನ ಯಜೇತ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ಕಾಮ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇದು ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ, ಆಹಾರ ಸಂಧ್ಯಾಮುಪಾಸಿತ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ. ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಆಯಾ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಾತಪುತ್ರ, ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಚೌಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವೇದಾರಂಭ, ಇದು ಒಂದು ನಿಯತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ. ಇನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ತನ್ನ ಕಾಮನಾಪೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ ಅದು ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಸು ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ನ ನಿಷ್ಠೀವೇತ್ ನ ವಿವಸನಸ್ನಾಯಾತ್ ನ ಅಪ್ಸು ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶವನ್ನ ನದಿ ಅಥವಾ ಓಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಷೇಧ ಇದೆ. ನ ಅಪ್ಸು ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ನ ನಿಷ್ಠೀವೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಉಗಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆನಶ್ರವಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿತೃಷ್ಣಸ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ, ಐಹಿಕ ಫಲ ಅಥವಾ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ವಶೀಕಾರ ಸಂಜ್ಞಾ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈರಾಗ್ಯ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತತ್ಪರಂ ಪುರುಷಖ್ಯಾತೆ ಗುಣವೈತೃಷ್ಣ್ಯಂ, ಅಂತಹ ಪುರುಷನು ತತ್ಪರಂ ಪುರುಷಖ್ಯಾತೆ ಗುಣವೈತೃಷ್ಣ್ಯಂ, ಅವನು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ವಿತರ್ಕ ವಿಚಾರ ಆನಂದ ಅಸ್ಮಿತಾರೂಪಾನುಗಮಾತ್ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ, ಅಂತಹ ಸಮಾಧಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಲಂಬನ, ಭಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಲಂಬನ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೇವೆ, ಇದು ಈಶ್ವರ ಆಲಂಬನೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳು, ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಾನಿ. ಈ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತೇರ್ ಮಹಾನ್ ತತಃ ಅಹಂಕಾರ ತತಃ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾವ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಆಲಂಬನೆಯಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಧಿಗೆ. ಈಶ್ವರ ಆಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಪಂಚತತ್ವಗಳು, ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು. ಈ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಚೇತನವಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಪುರುಷ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಚೇತನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಚೇತನನಾದರೆ ಅಥವಾ ಜಡವಾದರೆ ಅದು 24. ಈ 24 + 1 25 ಒಟ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದಂಥವನು ಈಶ್ವರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಗುರು ಕಾಲೇನ ಅನವಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೀಜಂ ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯೈಹಿ ಅಪರಾ ವಿಶೇಷ. ಅವನು ಪುರುಷ ವಿಶೇಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯವಾಗಿ 3 ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ. 24ನೇ ಸೂತ್ರ 25 ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೀಜಂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಗುರು ಕಾಲೇನ ಅನವಚ್ಛೇದ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಲಂಬನವನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಮಹಾಭೂತ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷ್ಣುವಾದಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲ ಆಲಂಬನ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಲಂಬನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಾತು, ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಃಕರಣ, ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತಂ 4 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿರಾಲಂಬನೆಯೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಆಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲಂಬನವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ, ಸವಿತರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿತರ್ಕ. ಸವಿತರ್ಕವನ್ನ ಅಪರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ವಿತರ್ಕವನ್ನ ಪರಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತನೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತರ್ಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಡದ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಥವಾ ಜಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪ, ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿಯೇ ನಾವು ಲೌಕಿಕರು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕನು ಈ ರೀತಿಯ ಆರಂಭದ ಅಧ್ಯಾರೋಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಸವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಚಾರ ವೈಶಾರದ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಏತೈವ ಸವಿಚಾರ ನಿರ್ವಿಚಾರಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ 44. ಸ್ಮೃತಿ ಪರಿಶುದ್ಧೌ ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯೇವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಭಾಸ ನಿರ್ವಿತರ್ಕ. ನಿರ್ವಿತರ್ಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅರ್ಥವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಿತರ್ಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸವಿಚಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿರ್ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿಯಾಗ್ಲಿ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವಾಗ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾನಂದ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಮಿಕ. ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿತರ್ಕ ವಿಚಾರ ಆನಂದ ಅಸ್ಮಿತಾ ರೂಪಾನುಗಮಾತ್ ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತಃ. ಅಲ್ಲಿ 17ನೇ ಸೂತ್ರ. ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿತರ್ಕ ನಿರ್ವಿತರ್ಕ ಸಾನಂದ ಸಮಾಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದೋ ಹಲಾದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜಸ್ತಮೋ ಮಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂತಃಕರಣ ಸತ್ವವು ಭಾವ್ಯವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಾಧಿ ಸಾನಂದ ಸಮಾಧಿ. ರಜಸ್ತಮೋ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಮಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಅಂತಃಕರಣ ಸತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾನಂದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕರಣವೇ ಆಲಂಬನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಃಕರಣವು ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸತ್ವಮಯವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದನ್ನ ಸಾನಂದ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಸ್ಮಿತಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅಸ್ಮಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32 ಹರ್ಷಾನಂದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೇವೆ, ಕನ್ನಡದ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗೂ ತಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗ ಸಾಸ್ಮಿತಾ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಧಿಗತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಶಬ್ದವು ಗೋಶಬ್ದ, ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಾತ್ಮಕಿ ಗೌಹು, ಜ್ಞಾನಂ ಗೋ ವಿಷಯಿಣಿ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಿತರ್ಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಧಿಯು ನಿರ್ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಬಂದು ಈ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಋತಂಭರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಧರ್ಮಮೇಘ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತಂಭರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಫಲವಾಗಿ, ಋತಂಭರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ವಗುಣದ ಅತಿಶಯ ಇರ್ತದೆ. ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು
ನಾಶವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣ ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸತ್ವಗುಣದ ಫಲವಾಗಿ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯ ಭೋಗ ನಾಶ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣ. ಒಂದು ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯ ಭೋಗ ನಾಶ, ಅವನಿಗೆ ರಜಸ್ತಮೋ ಮಲಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಮಲಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಷಯ ಭೋಗ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯ ಭೋಗವೂ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ವಿಷಯ ಉಪಭೋಗ, ಎರಡನೇದು ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿ. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಉಪಭೋಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬರ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪರವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿರೋಧ ಸಮಾಧಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿರೋಧ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ತಲುಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸರ್ವವೃತ್ತಿ ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥಾ ನಿರ್ಬೀಜ ಸಮಾಧಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚವೃತ್ತಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ, ನಿದ್ರಾ, ಸ್ಮೃತಿ. ಸ್ಮೃತಿಯೂ ನಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಮೃತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವು ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯೇ ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಭಾಸ ನಿರ್ವಿತರ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದ 4 ಪ್ರಮಾಣ, ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾ, ಇವುಗಳು ಕೂಡ, ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೋ ಗೌಣವಾಗಿಯೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗ್ಬೋದು, ವಿಪರ್ಯಯ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿದ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮೃತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ 5ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಸರ್ವವೃತ್ತಿ ಶೂನ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಂ ಲೀಯತೆ. ಆಗ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಮಲಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತವು ತನ್ನ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರುಷಃ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪೇ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಆಗ ಪುರುಷನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವಸ್ಥಿತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವೆರಡರ ಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಪರ್ಯವಸಾನಗೊಂಡು ಪುರುಷನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಂಶ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಪರಿಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಚಿತ್ತ ಪರಿಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ 33.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ 26ನೇ ಸೂತ್ರದ ನಂತರ ತಸ್ಯ ವಾಚಕ ಪ್ರಣವಃ ತಜ್ಜಪಸ್ವರ್ಥ ಭಾವನಂ. ಈಶ್ವರನನ್ನ 3 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 24, 25, 26. ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯಿಂದ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷ ಈಶ್ವರ ತತ್ರ ನಿರತಿಶಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೀಜಂ ಸ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಗುರುತ್ಕಾಲೇನ ಅವಚ್ಛೇದ. ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಾಶಯಿಂದ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂಧನದ ಸಂಬಂಧವೇ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿರತಿಶಯಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೀಜಂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಗುರು ಕಾಲೇನ ಅವಚ್ಛೇದ, ಅವನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಾತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸಹ ಕಾಲಾತೀತ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತೀಕ ಯಾವುದು? ತಸ್ಯ ವಾಚಕ ಪ್ರಣವ, ಓಂಕಾರವು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತೀಕ. ತಜ್ಜಪಸ್ತದ ಅರ್ಥ ಭಾವನಂ, ಓಂಕಾರದ ಜಪದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ತತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತನಾಧಿಗಮಃ ಅಭ್ಯಂತರಾಯ ಭಾಶ್ಚ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್, ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ, ಪ್ರಮಾದ, ಆಲಸ್ಯ, ಅವಿರತಿ, ಭ್ರಾಂತಿ ದರ್ಶನ, ಅನಬ್ಧೂಮಿಕತ್ವ, ಅನವಸ್ಥಿತತ್ವಾನಿ ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪ, ಹೇ ಅಂತರಾಯ. ವ್ಯಾಧಿ ಮುಂತಾದಂತಹ 9 ಅಂತರಾಯಗಳು ಇದರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ 5 ಅಂತರಾಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ದೌರ್ಮನಸ್ಯ, ಅಂಗಮೇಜಯತ್ವ, ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ, ವಿಕ್ಷೇಪ ಸಾಧನ. ಈ ರೀತಿ 9 ಮತ್ತು 5 14 ಅಂತರಾಯಗಳು ಯೋಗಿಯು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಥಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತತ್ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಿ ಏಕತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ, ಈ 14 ಮೀರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏಕತತ್ವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 5 ಚಿತ್ತಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಚಿತ್ತ, ಮೂಢ, ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ, ಏಕಾಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಧ. ಈ ಚಿತ್ತ, ಮೂಢ, ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಈ 3 ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ನಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 33ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದೆ. ಚಿತ್ತ ಪರಿಕರ್ಮಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಚಿತ್ತ ಪರಿಕರ್ಮಗಳು ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನಾರ್ಥ, ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ 7 ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮೈತ್ರಿ ಕರುಣಾಮುದಿತೋಪೇಕ್ಷಾಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ವಿಷಯಾಣ ಭಾವನಾಥ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಸನ್ನ. ಯಾರು ಸುಖಿಗಳು ಇರ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ, ಭಾವ, ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಕಾಲಂ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಸುಖಿಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿದ್ರೆ ಆಗ ರಾಗ, ಅಸೂಯ, ಈರ್ಷ ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸುಖಿಯು ಯಾವ ಸುಖ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಯಾರು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದುಃಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಇದರಿಂದ ಪರ ಅಪಕಾರ ಭಾವವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಗುವಂಥದ್ದು ಕರುಣೆ, ಇದರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ, ಈ ಪುಣ್ಯವಂತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಸೂಯಾಗುಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸೂಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು
ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಪು ವೈರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಣೇಶು ದೋಷಾವಿಷ್ಕರಣ ಅಸೂಯ. ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಸೂಯ ಎಂಬ ಗುಣ, ಅಸೂಯ ಎಂಬ ಅವಗುಣ. ಈ ಅಸೂಯ ಅವಗುಣವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿಂದು ಪಾಪಿನಃ ದುಷ್ಟಾಹ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಷಯ ಉಪೇಕ್ಷ. ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋಪವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚ್ಛಬ್ದನ ವಿಧಾರಣಾಭ್ಯಾಂ ವಾ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಷಾನಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೇಚಕವನ್ನ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೂರಕವನ್ನ 1 ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಂಭಕವನ್ನ 4 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅನುಪಾತವನ್ನ, ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಃಕುಂಭಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಾಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ತ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಉಪಾಯ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಉಪಾಯ ವಿಷಯವತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿ. ವಿಷಯವತಿ ವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರುತ್ಪನ್ನ ಮನಸ್ಸಸ್ಥಿತಿ ನಿಬಂಧಿನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು, ಧ್ಯೇಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಅದರ ಫಲ ಏನು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು. ಧ್ಯೇಯ ಸ್ಥಾನ ನಾಸಿಕಾಗ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯಗಂಧ ಸಂಹಿತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಗಂಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ ಸಂಹಿತ ರಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ತಾಲೂವಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಸಂಹಿತ ರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಿಹ್ವಾ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಹಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಿಹ್ವಾ ಮೂಲಂ ಶಬ್ದ ಸಂಹಿತ ಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಹಿತ ಸತ್ವ ಉಪಚಯ. ಈ ರೀತಿ 6 ಧ್ಯೇಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವವನ್ನ ಸಾಧಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಂಧ ಸಂಹಿತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅನುಭವಿಸದಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗಂಧವನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಭೂತಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು 4ನೇದಾಗಿ ಹೃತ್ಪುಂಡರಿಗೆ ಸತ್ವ ಉಪಚಯಾತ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಹಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಸ್ಮಿತಾಯಾಮ್ ದುಃಖಾಭಾವ, ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಾಧನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಯೋಗಿಯೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶೆ, ಗಹನವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ತುಲನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು 5ನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವೀತರಾಗ ವಿಷಯಂ ವಾಚಿತ್ತಂ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 6ನೇದು ಸ್ವಪ್ನೆ ಇಷ್ಟದೇವತಾಯಾಃ ಆರಾಧನಸ್ಯ ಜಾಗೃತವಸ್ಥಾಯಾಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸುಷುಪ್ತೌ ನಿರ್ವಿಷಯಕಸ್ಯ ಆನಂದಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ವಪ್ನ ನಿದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಾಲಂಬನಂ ವಾ
ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ವ ಉಪಚಿತವಾದಂತಹ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಅವನು ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಸುಖಮಹಮಸ್ವಾಪ್ಸಂ ನ ಕಿಂಚಿದವೇದಿಶಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸುತ್ತೋತ್ಥಿತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಎರಡನೇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಪ್ನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ನಿದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಾಲಂಬರಂಬ ಅಂತೇಳಿ 6ನೇ ಉಪಾಯ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯ ಯಥಾಭಿಮತ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಲಂಬನವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಚಿತ್ತ ಪರಿಕರ್ಮಗಳು, ಚಿತ್ತ ಸ್ವಸ್ಥತಾ ಸಂಪಾದನ, ಹೀಗೆ 7 ಪರಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವೃತ್ತೇ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯೈವ ಮಣೇಃ ಗೃಹೀತೃಗ್ರಹಣ ಗ್ರಾಹ್ಯೇಷು ತತ್ತರಂಜನತಾ ಸಮಾಪತ್ತಿಃ ತತ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಲ್ಪೈಃ ಸಂಕೀರ್ಣಾಸವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ 55 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬಿಂದುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯೋಗವನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ತರಗಳು ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾನಂದ, ಸವಿತರ್ಕ, ಸಾನಂದ, ಸಾಸ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಸವಿಚಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ವ್ಯಾಸಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದವು ಯೋಗದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಇಡೀ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾಣು ಪರಮ ಮಹತ್ವಾಂತೋಸ್ಯ ವಶೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 40ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ 51ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವು ಪಂಚವಿಧವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯ ವಿಕಲ್ಪ ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಮೃತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು? ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಭೇದವನ್ನ 3-4 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಓಂಕಾರದ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರವೇ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತೀಕ. ಅಂತಹ ಓಂಕಾರದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತು 5 14 ಅಂತರಾಯಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು, ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಂತರಾಯಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೀರುವಂಥದ್ದು ಏಕತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ
ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉಪಾಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 7 ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ ಸಮಾಧಿ ಪಾದದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ತೋರ್ಸೋದು ಒಂಚೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು ಫೋಟೋ ಈಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 35 36 ಅಂತ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನೋಡಿ 32 39 ಅಂತಿತ್ತು. 32 39 35 36 ಅಂತಿತ್ತು. ನೋಡಿದೆ. ಆ ನೇಮ್ ಸಮೇತ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದೇ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್. ಇದೆ ನೋಡಿ 33 ಇಂದ 39. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸಾಧನಾ ಪಾಠ. ಸರಿ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಗರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣ ಆದ ನಂತರ ನಾವು C1 ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಪಾದದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂಚೂರು ಓದ್ಬೇಕು, ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ ಸರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಾ? ನಿಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಪರಿಚಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಸೆಮಿನಾರು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ವೈದ್ಯೇನ ಉಪಕಾರೋತ್ತಮಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿದಾನತೋಸ್ಮಿ.